खुदाबंद ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਪਲਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ खुदा अपनी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। खुदाबंद ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ खुदाबंद ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ। खुदाबंद ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ खुदाबंद ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸਮਝਾਣ ਨੂੰ खुदाबंद ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ खुदाबंद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदाबंद ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यसु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करते हैं इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जो साडी जिंदगियां दे विच बख्शिया। तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु, तुसी जो सानू जिंदा रखिया, संभाल के रखिया, तंदुरुस्ती बख्शी आ, अपनी हजूरी दे विच लैके आंदा। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। तुसी वड्डे वड्डे ते अनोखे काम करन वाले खुदाबंद आ प्रभु। जद असी पवित्र कलाम नूं सुणदे हां खुदाबंद, जद असी पवित्र कलाम नूं पढ़दे हां मेरे प्रभु, तद असी जाणदे हां तुहाडे वड्डे कम्मां दे बारे मेरे प्रभु। साडे विश्वास दे विच वाधा हुंदा है प्रभु। तुहाडा डर साडी जिंदगी दे विच आउंदा है, तुहाडा प्यार साडी जिंदगी च आउंदा है मेरे प्रभु। और असी चाहुंदे हां मेरे खुदाबंद कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुणन समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु। और चाहते हैं प्रभु अज के बचन का बीज जोड़ा साडे दिलों की चंगी जमीन पर जाके डिगे तो 100 का 100 गुणा फलदायक होवे मेरे प्रभु। इस बड़े ही आदरयोग समय के लिए तुहाडा धन्नवाद करते हैं जिहदे विच तुसीं साडी अगवाई करन जा रहे हैं, सानू सिखाण जा रहे हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। अज का वचन जद असीं सुनीए, समझीए, सीखीए खुदाबंद, साडी जिंदगी दे विच 100 का 100 गुणा फलदायक होवे। तुहाडा नाम मुबारक होवे मेरे प्रभु। असी घटते जाइए, तुसीं वाधदे चले जाओ मेरे प्रभु। बड़ी अधीनगी दे नाल खुदाबंद अपने आप नूं तुहाडे जोरावर हत्थां दे विच दिन्ने आ मेरे प्रभु। तुहाडा पवित्र आत्मा सानू सिखाए प्रभु। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च हो के सारे ही मिल के मंगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानू बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे जो बड़े ही अधीनगी दे नाल और बड़े ही अपने कीमती समय तो समा कढ़ के अज के वचन सुनने के लिए तुसीं बैठे हो और मेरा परमेश्वर तुहानू आशीष और बरकत देगा अज वचन के द्वारा। और तुसीं सुनोगे और पवित्र आत्मा तुहानू समझाउण की कोशिश करेगा और तुहानू समझाएगा भी। अज तुसीं अपने कन्नां नूं, अपने दिलां नूं खुदाबंद दे हत्थां च देना है तां जो तुसीं इन्हां कन्नां दे राहीं अज के पवित्र कलाम नूं, ताज़ा मन्ना नूं लै सको और अपने दिल दे विच जमा कर सको। और परमेश्वर तुहानू बल देगा और तुसीं उहदे अनुसार चल सको, मतलब उन्हें पूरा कर सको वचन नूं। और परमेश्वर दे हजूरों सुख दे दिन तुहाडी जिंदगियां दे विच उतर आउण, सुख दे दरवाजे तुहाडे लई खुल जाण। ये उदों ही पॉसीबल है जदों असीं वचन के अनुसार चलना शुरू होवांगे। बाइबल नूं पढ़ना काफ़ी नहीं है, इहदे अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुसीं इहदे अनुसार चलना शुरू हो जाओगे, बरकत आपे चल के तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिल जाणियां है। बोलो आमीन, हालेलूया। जिथे तुसीं रुक गए उत्थे बरकतां भी रुक जाणियां, उत्थे आशीषां रुक जाणियां, उत्थे दरवाजे बंद हो जाणे। लेकिन जदों तुसीं चलना शुरू हो गए वचन के अनुसार तो अपने आप दरवाजे खुलने शुरू हो जाने, अपने आप बरकतां दे दरवाजे जिहड़े आ तुहाडे लई खुलने शुरू हो जाने और तुहाडीआं जिंदगियां जिहड़ियां आ ओह बरकतां दी वल वधाईआं जाणियां। तुहाडीआं आत्मक हद्दां, संसारक हद्दां, तुहाडे रुतबे जिहड़े संसार दे विच आ परमेश्वर वधाएगा। डेफिनेटली परमेश्वर वधाएगा क्योंकि बाइबल इदां सानू साबित करदा, यकीन दिलाउंदा है
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੇੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਧਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਆ, ਵੱਧਦਾ, ਫੁੱਟਦਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਨਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰ ਆ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜਣਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਆਂਦਾ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, रो रो के प्रार्थनावां करते आ, मन दुखी करके खुदाबंद अगे प्रार्थना करते आ। और जो बिजनेस खुल जाता, परमेश्वर की बरकत आ जाती है, परमेश्वर की आशीष आ जाती है, तो फिर उन्होंने को टाइम नहीं होंदा खुदाबंद दे घर दे विच आउण दा, खुदाबंद दी हजूरी दे विच आउण दा। फिर वो बीज बीजना बंद कर देंदे आ, ते फिर फसल कित्थों होएगी उन्हां दे लई, बरकत कित्थों आएगी उन्हां दे लई। हालेलुया। बाइबल साफ शब्दों के विच आखदा आ भी आ साडा काम आ बीज बीजना, इक्को वारी नहीं बीज देना। अगर असी इक्को वारी किसान कणक बीज दवे और दोबारा उन्होंने बीजे ना, ते काल पै सकदा है। हालेलुया। काल पै जाएगा किसान दे खेत दे विच, उहदी जिंदगी दे विच। और इदां एक आत्मक मसीह बंदे दी जिंदगी दे विच है। अगर वो प्रार्थना बंद कर देगा, अगर वो बाइबल पढ़ना बंद कर देगा, अगर वो चर्च आना बंद कर देगा, मसा दा उहदी जिंदगी दे विच काल पै जाएगा, अभिषेक दा उहदी जिंदगी दे विच काल पै जाएगा। परमेश्वर दी हजूरी जो उहदी जिंदगी दे विच होने चाहिदी है, ओहदा काल पै जाएगा। जो पवित्र आत्मा दी भरपूरी उहदी जिंदगी दे विच उतरनी चाहिदी या उतरदी सी, ओहदा काल पै जाएगा उहदी जिंदगी दे विच। बोलो हालेलुया। मैं उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हैं। बाइबल दे विच साफ और स्पष्ट शब्दां दे विच लिखिया, बी बीजण वाला बीजण दे लई निकलिया। तुसीं बखूबी कलाम नूं पढ़िया आ, सुनिया आ, बहुत सारे खुदावंद दे आदरयोग दासां दे कोलों सुनिया आ कि एक बीज बीजण वाला बीजण दे लई गया। सानूं सारियां नूं रट्टिया पिया, सानूं सारियां नूं पता आ कि एक झाड़ियां वाल गिर गया, पथरीली जमीन दे उपर गिर गया, कंडियाली जमीन दे उपर गिर गया, राह दे विच गिर गया। हाँ, कोई भी फलदायक नहीं होया, कोई भी वधिया नहीं। अगर थोड़ा जा वधन की कोशिश भी हुई है, उन्होंने झाड़ियां ने दबा लिया, पथरीली जमीन च मिट्टी ना मिलन करके दबा लिया, जड़ ना फड़न करके वो सुक गया। जो धुप पई उहदे उपर वधिया केड़ा, जिहड़ा चंगी जमीन दे विच गिरिया। हालेलुया। जिहड़ा चंगी जमीन दे उपर डिग्गिया। चंगी जमीन अपने आप नहीं तैयार होनी, सानू खुद करनी पैनी, गोडी कड्ढने पैनी आ, पानी देना पैना आ, मिट्टी की केयर करनी पैनी आ, बीज की केयर करनी पैनी आ, उहदे वल ध्यान देना पैना आ। बीज बीज के उन्हें छड्ड नहीं देना। अज असीं कलाम सुनदे पे, दा मतलब बीज बीज हो रहा आ। अज असीं प्रार्थना कर रहे, दा मतलब बीज बीज हो रहा आ। और बाइबल कहंदा आ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ यानी कि प्रार्थना ਦਾ ਬੀਜ, वचन पढ़न ਦਾ ਬੀਜ, परमेश्वर दे नाल समय बिताउण दा बीज। हालेलुया। अगर एक आत्मक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तां जरूरी है। अगर नहीं बनना चाहते हैं तो जो तुसी कर रहे हैं गुड है फिर। हालेलुया। परमेश्वर नूं किसी गल दे उपर घाटा नहीं पैना अगर तुसी स्वर्ग नहीं पहुंचोगे तां। तुसी चर्च नहीं आओगे तो पास्टर नूं घाटा पै सकदा कि तुहाडे तो बिना गिटार नहीं बज सकदी, तुहाडे तो बिना ड्रम सैट नहीं बज सकदा, तुहाडे तो बिना मीडिया दा जिहड़ा काम सही रीति दे नाल नहीं कर होना। पर परमेश्वर नूं तुहाडे स्वर्ग ना पहुंचण दे करके कोई घाटा नहीं पैना है। हालेलुया। मैं उम्मीद करदा तुसी इस गल नूं समझ पा रहे हैं। जे पास्टर तुहानूं सिखाउण दी कोशिश करदे आ पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे द्वारा, तुसी सीखो, तुसी समझो कि परमेश्वर तुहानू स्वर्ग दे लई तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहंदा दुष्ट दी मौत तो परमेश्वर नू खुशी नहीं होंदी। इस गल तो परमेश्वर नू खुशी होंदी है कि वो तौबा करे, मुड़े,
अपने घिनौने कामां नूं छड्ड देवे और अपनी चंगी जिंदगी नूं खुदावंद दे सामने बीजे और परमेश्वर फिर उन्हें फलदायक करेगा। सॉरी, कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। सानू जरूरत है अपना चंगा बीज बीजन दी। असी लोग की करते हैं, चंगा जिहड़ा भी साडे शरीर दा जिहड़ा चंगा हिस्सा आ, मतलब जो चंगी एनर्जी आ, वो असी अपने दुनियावी मालक दे लई बीज दिंदे आ, असी अपने रिश्तेदारां दे लई बीज दिंदे आ। चंगा समय, एक्टिव समय, और रात नूं रहिंदा खुंदा थकिया टुटिया कसिया पिटिया वो असी परमेश्वर दे सामने रखदे आ, वो असी परमेश्वर दे अगे बीजदे आ। इसे लिए फलदायक नहीं होंदे, इसे लिए फलवंत नहीं होंदे, क्योंकि असी उम्मीद छड्डी हुंदी आ, ओह एडी लंबी दुआ करनी, असी पहले हौसला ढाया हुंदा आ। बाइबल कहता अगर तुसी हौसला ना हारो ना ते वेले सिर तुसी वड्डोगे अपनी बरकतां। बोलो आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना हौसला छड्ड जांदे आ। जे तुसी इस टाइम सुखां दे विच आ ते एक दिन दुखां दे विचों भी तुहानूं लंघना पैना। जे अज तुसी दुखां दे विचों लंघदे आ ते एक दिन तुहानूं सुखां दे विचों भी खुदावंद लंघाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। ये जिंदगी दा हिस्सा है, पहलू है जिंदगी दा। किसी ना किसी पक्षों तुहानूं दुखां दे विचों लंघना पैना और उन्हां दुखां दे टाइम पीरियड दे विच तुहानूं बरकत मिलेगी, तुहानूं खुदावंद मजबूत करेगा। कहता तुसी बीज बीजो, अगर हौसला ना हारो तो वेले सिर वड्डोगे भी। बहुत सारे लोग हौसला हार जाते, बहुत सारे लोग सिचुएशन दे अगे गोडे टेक देंदे। खुदावंद दे अगे गोडे टेकन दी बजाय ओ सिचुएशंस दे अगे अपने दुखां दे अगे गोडे टेक देंदे आ। हालेलुया। इस गल दे उपर सानू गौर करन दी जरूरत है, इस गल दे उपर सानू ध्यान देने दी जरूरत है कि बाइबल सानू बीज बीजन दे लई कहंदा है। ओ कहंदा तू सुबह बीज बीज और तू शाम में भी बीज बीज। कहंदा सुबह जिस ताकत दे नाल बीज तू बीजदा आ, शाम नूं भी तेरा हाथ ढिला ना होवे। उपदेशक कहंदा तू नहीं जानदा केड़ा उग जाएगा, तू नहीं जानदा केड़ा फुट निकलेगा, तू नहीं जानदा केड़े समय दी प्रार्थना तेरी सुनी जानी है, तू नहीं जानदा केड़े समय प्रार्थना दे दौरान खुदावंद ने तेरे कोल आ जाना है, तू नहीं जानदा केड़े समय पवित्र आत्मा ने तेरे ऊपर जुम्बिश कर देनी है। हालेलुया। इंसान दा काम है बीज नूं बीजना, प्रार्थना दे रूप दे विच, वचन दे रूप दे विच, अपनी पाप भरी जिंदगी दे रूप दे विच इस शरीर नूं बीज देना है खुदावंद दे सामने। बाइबल कहंदा जो काम इंसान तो अनहोना है वो परमेश्वर तो हो सकता है। हालेलुया। जो काम इंसान तो अनहोना है वो खुदावंद दे सामने बीज देना है। पौल कहंदा प्रभु तेरे दिते बल दे नाल मैं सब कुछ कर सकदा है। वो सीख गया कि जेड़ा काम इंसान तो हो नहीं सकता उन्हें बीज दियो परमेश्वर दे सामने, और परमेश्वर इस तरह का वधा के साडे सामने रखेगा कि असीं बड़ी आसानी दे नाल उन्हें कट सकते हैं। हालेलुया। मैं वचन दे विच तुहानूं लेके जाना चाहता कि तुसीं टाइटल समझ गए अच्छी रीति दे नाल। बाइबल दे विचों थोड़े ठोस सबूत दे दिते जाण तां जो तुहानूं वचन जिहड़ा यकीनी हो जावे कि साडे लई बीजना कितना जरूरी है। हालेलुया। साडे कारोबार दे विच बरकत नहीं, साडे हत्थां दे कम्मां दे उपर बरकत नहीं, क्योंकि ये हत्थ खुदावंद दी हजूरी दे विच बीजे नहीं जांदे। इन्हां हत्थां दे द्वारा जिहड़ी कमाई कीती जांदी है खुदावंद दे घर दे विच बीजी नहीं जांदी। और बीज असी बीजते नहीं आ और जमीन दे वल देखते रहंदे आ कि साडे लई फसल उगेगी, साडे लई बरकत उगेगी, साडे लई छुटकारा उगेगा। किदां उगेगा मैनूं दसो। असी की बीजदे पए आ खुदावंद दे सामने। वचन साडे लई सारे पूरे करने जरूरी आ, ये नहीं कि जिहड़े तुहानूं चंगे लगदे तुसीं ओही पूरे करी जाओ। अज दे इंसान दा जिहड़ा कामयाब ना होना मसीहत दे विच आत्मिक तौर ते ओदा सब तो वड्डा रीजन यही आ कि उन्होंने जेड़े खुद नूं वचन चंगे लगदे आ ओह उन्हां नूं पूरे करदा। हालेलुया। और खुदावंद नूं चंगा लगदा कि इंसान सारे वचन पूरे करे। हालेलुया। और अज दा इंसान ओह वचन पूरे करदा जेड़े उन्होंने खुद नूं चंगे लगदे आ। क्रिश्चियन बंदा इसलिए ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता, इसलिए वध नहीं पाता क्योंकि वह यतीम का सहारा नहीं बनता।
ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਯਤੀਮ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ। ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜਣਾ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। 2 ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਖਰਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸਵੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ, ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦਾ 126 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। 126 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦਾ 5 ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬੀਜਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬੀਜਦਾ ਬੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੀਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਕਨਵੀਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਢਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਬੀਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਵੱਢਾਂਗੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਿੰਥੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜਿਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਏਗਾ।
इस लिए बाइबल उपदेशक दे विच कहंदा सुबह नूं तू बीज बीज ते तकाला नूं भी अपना हाथ ढिला ना कर। हालेलुया। ओ मालक कहंदा मैं तां चंगा बीज बीजिया सीगा, कहंदा लगदा वैरी दा काम आ भी जदों असीं सुते सीगे उदों वैरी छिट्टा दे गया अपने माड़े बीज दा, जंगली बूटी दा। हालेलुया। अज दे इंसान दा जिहड़ा सोचना की आ वो खुदा दे लई बीजदा नहीं है, चाहे वह समा आ, चाहे वह बाइबल पढ़न दा, प्रार्थना करन दा, चाहे खुदा दे काम करन दा आ, जो भी आ वो बीज बीजदा नहीं आ और देखदा रहंदा जमीन दे वल कि मेरे लिए कुछ उगेगा, मेरे लिए कुछ उगेगा, मेरे लिए कुछ उगेगा। पर जंगली बूटी उगांदी, भंग उगांदी है। कई बारी तुसीं देखिया होएगा जमीन दे उपर भंग, जंगली बूटी, जड़ी बूटी उगांदी हैगी आ, क्योंकि जे अच्छा बीज बीजिया ते जो बीजिया ओही निकलना तुहाडे लई। बोलो हालेलुया। की सोच के तुसीं बीजदे आ कि मैं आत्मिक जीवन नूं बीज दिता है और तुसीं आत्मिक जीवन नूं वढोगे। बोलो आमीन। मैं अपने बच्चों दे लई पास्टर नूं बीज दिता है और ये पास्टर बन के ही वड्डे होणगे। बोलो आमीन। हालेलुया। असीं अपने लिए जंगली बूटी नहीं बीजदे, असीं अपने लिए भंग नहीं बीजदे, असीं अपने लिए घाह फूस नहीं बीजदे, असीं अपने लिए अपनी बरकत नूं बीजदे हां और असीं बरकत नूं वढदे हां। बोलो आमीन। हालेलुया। जिहड़े रियल क्रिश्चियन आ, जिहड़े बाइबल नूं पढ़दे और इहदे अनुसार चलदे आ, वो अपने लिए अच्छियां चीज़ां बीजदे आ और वो अच्छियां चीज़ां ही उन्हां दा वादा करके वापस उन्हां तक पहुंचदियां आ। बोलो हालेलुया। आज अच्छा समा असीं खुदावंद दे अगे बीजदे आ ते वो अच्छा समा साडे लई लैके आएगा। हालेलुया। आज असीं अच्छा समा बीजदे आ और अच्छा समा असीं वढांगे भी अपने लिए। कहंदा जिहड़ा हंझूआं दे नाल बीजदा वो जयकारियां दे नाल वढेगा। जिहड़ा रोंदे होए कहंदा बीज लैके जांदा बीजण दे लई वो भरियां भर के चुकेगा। बोलो हालेलुया। असीं लोग क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? क्योंकि असीं बीज बीज देने और भुल जाने आ। मतलब असीं सुबह प्रार्थना कीती आ, शाम नूं साडा कोई ध्यान नहीं आ, एनर्जी नहीं आ। बाइबल कहंदा साडी लड़ाई साडे गवांढी दे नाल नहीं आ, साडी लड़ाई साडे दुनियावी मालक दे नाल नहीं आ, साडी लड़ाई किहदे नाल आ? शैतान दे नाल आ, शरीर दे नाल आ। बाइबल कहंदा आत्मा द्वारा चलो, शरीर दे विषयां नूं कदी भी पूरा नहीं कर पाओगे, शरीर दी गल नूं कदी भी मन्नोगे नहीं। तुसीं अगर रियल क्रिश्चियन आ, अगर तुसीं रियल स्पिरिचुअल पर्सन आ ते तुसीं शरीर दी गल कदी नहीं मन्नोगे। जदों ये सौण दे लई कहंदा तुसीं जागोगे, जदों ये रेस्ट करन दे लई कहंदा तुसीं उदों इहदे नाल धक्का करोगे कि हाँ हुण मैनूं प्रार्थना दे विच बैठण दी जरूरत है। हालेलुया। ते तुहाडे तक पहुंचदियां बरकतां नूं दुनिया दी कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। जदों तुसीं शरीर दे नाल धक्का करना शुरू करता, इसहाक ने कदों बीजिया खुदावंद दे लई? पता तुहानूं कदों बीजिया? जदों किसे ने भी बीजण दी हिम्मत नहीं कीती, जदों किसे ने सोचिया तक नहीं, इसहाक ने उदों बीजिया। हालेलुया। जदों किसे दी सोच भी नहीं गई कि हुण बीज दईए, क्योंकि काल सीगा सारे पासे, बारिश नहीं सीगी और फसल उगन दी उम्मीद नहीं सीगी, उदों उन्हें बीजिया खुदावंद दे उपर विश्वास करके और बाइबल कहंदा उन्हें 100 दा 100 गुना प्राप्त कीता। हालेलुया। आज असीं पहले चिंतावां दे विच पे हुंदे आ, पता नहीं सानूं ਇਹ मिलना कि नहीं मिलना, पता नहीं ਸਾਡੇ ਲਈ है या नहीं आ, लग्जरी लाइफ ਸਾਡੇ ਲਈ हैगी कि नहीं हैगी आ, बरकत ਸਾਡੇ ਲਈ हैगी कि नहीं हैगी आ, आ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ कि नहीं ਬਣਿਆ, आ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ कि नहीं ਬਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद रखना तुसी फोके हंझू बहा के खुदावंद दे कोलों बरकत नहीं ले सकते, क्योंकि खुदावंद तुहाडे हंझूआं नूं तां देखदा और उस तो बाद तुहाडे दिल नूं भी देखदा आ कि तुहाडा रोना, तुहाडा हंझू बहाना किस हद तक आ। कई लोगों का सिर्फ काम यह हुंदा हंझू बहाना, बस ओहदे वचनां दे अनुसार चलना नहीं हुंदा। हालेलुया। और फिर वो लोग बरकत तो वांझे हुंदे आ। असीं भरियां चुकन वाले बनना यीशु मसीह दे नाम दे विच। बोलो आमीन। हालेलुया। असीं जयकारियां दे नाल वढण वाले बनना है यीशु मसीह दे नाम दे विच। असीं रियल क्रिश्चियन बनना है। असीं वचन नूं पूरा करने वाले बनना, कल्ले सुनने वाले नहीं।
ਕੱਲੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਫਿਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੀਆਂ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਖਤ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਬਹ ਬੀਜ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਔਰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਆ, ਪੱਥਰੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੜ ਨਾ ਫੜ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੀਜਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਔਰ ਤਕਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਬੀਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ, ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਔਰ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜੋਸ਼, ਜੋ એનર્ਜੀ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੁਬਹ ਤੇਰਾ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੁਬਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੀਜ ਔਰ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। अलर्ट रहे। सुबह प्रार्थना की थी या पूरा दिन हिफाजत करे खुदा तू मेरी, और शाम को भी प्रार्थना दे विच ओदा थैंक्स भी करना है कि प्रभु तू पाप तो, विभचार तो, नशे तो, बुरी संगत तो, बुरे इंसाना तो, बुरे एक्सीडेंटा तो बचाया है। तेरा धन्यवाद। शाम को भी हाथ ढिला नहीं करना प्रार्थना दे विच। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, तो तुसी एक्टिव होने चाहिए, तुसी जोर दे नाल भरे होने चाहिए। हालेलुया। उम्मीद करदा है तुसी समझ पा रहे हैं। कहता तू सुबह नू अपना, लिखिया सवेर नू अपना बीज अते तकाला नू भी अपना हाथ ढिला ना होण दे, क्यों जो तू नहीं जानदा जो इन्हां दे विचों किहड़ा सबरेगा। ए या ओ या दोवें दे दोवें इक्को जिहे चंगे होणगे। हालेलुया। तू नहीं जानदा ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ
तेरे परिवार के उपर, तेरे बिजनेस के उपर वादा कर दे। हालेलुया। कहता जिहड़ा हंझुआं दे नाल बीजदा आ वो जयकारियां दे नाल वढेगा। जिहड़ा थोड़े दे विच अज वफादार आ ओनू खुदा बहुते दे विच भी लैके आएगा। अज असीं थोड़े दे विच हत्थ घुट लैने आ, वो फिर हत्थ कदी भी तुहाडे लई खोलदा नहीं आ। याद रखना मेरी गल। अगर असीं प्रार्थना दे लई हत्थ घुटदे आ, वो तुहाडे लई बरकतां दे लई हत्थ घुटेगा। तुसीं अज अपना समय खोलदे आ प्रार्थना दे लई, वचन दे लई, खुदावंद दे लई, तुहाडे लई वो बरकतां दे दरवाजे खोलेगा, आशीषा के दरवाजे खोलेगा, चंगियाई के दरवाजे खोलेगा, अनॉइंटिंग के दरवाजे खोलेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आमीन बोलना बड़ा सौखा है, लेकिन वचन को फॉलो करना बड़ा औखा है। पर जे तुसीं खुदावंद नाल प्यार करने वाले आ ते वचन को फॉलो करना भी सौखा है। हालेलुया। बाइबल कहता परमेश्वर के वचन पूरे करने औखे नहीं हन। असीं कर सकते हैं अगर असीं प्यार करते हैं खुदावंद नूं। असीं वचन पूरा कर सकते हैं अगर असीं प्यार करते हैं खुदावंद नूं, अगर असीं कदर करते हैं ओहदे लहू बहाए जाण नूं, अगर असीं कदर करते ओहदे हत्थां पैरां च किल ठुकवाए जाण नूं, दाढ़ी पटवाए जाण नूं, ओहदे थप्पड़ खाए जाण नूं, ओहदी इंसल्ट होए जाण नूं, अगर असीं ओहदी कदर करते हैं ते असीं वचन पूरा करन तो सानू कोई नहीं रोक सकदा। बरकत प्राप्त करन तो सानू कोई नहीं रोक सकदा। अच्छी फसल नूं वढण तो सानू कोई नहीं रोक सकदा। सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। खुशी दे नाल देने वाले नूं परमेश्वर पसंद करदे आ। अगर प्रार्थना दे विच तुसीं प्रैशर दे नाल बैठदे आ, मतलब अगर तुहाडी मम्मी तुहाडे ते जोर पांदी है प्रार्थना कर, अगर पास्टर जोर पांदा प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, अगर तुहाडा कोई आत्मक भैन भरा तुहाडे ते प्रैशर पाउंदा फिर तुसीं बैठदे आ, इट मीन्स तुसीं वढण दे हकदार नहीं है कुछ भी। तुसीं अपने लिए अच्छी फसल नहीं वढ सकदे, तुसीं अपने लिए बरकत नहीं वढ सकदे, तुसीं भरिया पंडा नहीं चुक सकदे। हालेलुया। जदों खुशी दे नाल तुसीं खुद जाओगे खुदावंद दे कदमां दे विच ते फिर तुसीं भरियां पंडा चुकण वाले आ। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तुसीं भरियां पंडा चुक के अपने घर दे विच, अपने परिवार दे विच खुशियां मनाउण वाले आ बहुत जल्द। बोलो आमीन। हालेलुया। कहता जद तू सवेर नूं अपना बीज बीजे ते तकाला नूं भी हत्थ अपना ढिला ना कर। हालेलुया। उम्मीद करदा है तुहानूं समझ आ रही है। अगर तुसीं उस बीज की केयर नहीं करते, मतलब अपनी जिंदगी की केयर नहीं करते, अगर तुसीं अपने प्रार्थना के समय की केयर नहीं करते, अगर तुसीं अपना वचन पढ़न के समय की केयर नहीं करते, तो तुहाडे उस बीज के उपर पत्थर आ जाने, जंगली बूटी आ जानी, कंडियालियां जड़ियां आ जानियां, उस बीज नूं उन्होंने वधन नहीं देना। ये कंडियालियां, ये पत्थर कित्थों आंदे बीज के उपर? आ जड़ियां टेंशन आ, जिहड़े फिकर आ, आने वाले समय नूं लैके, आने वाले खर्चियां नूं लैके, आने वाला परिवार दीयां चिंतावां नूं लैके, बच्चियां दी स्टडी नूं लैके, बच्चियां दे फ्यूचर नूं लैके, ये सारे पत्थर आ, ये सारे कंडियालियां आ जिहड़ा बीज तुहाडे अंदर गया उहनूं वधन नहीं दिंदियां। हालेलुया। तुसीं आप देखो कि तुसीं वचन नूं पूरा करने वाले हैं। तुसीं आप अपनी जिंदगी दे वल गौर करके देखो कि तुसीं वचन नूं पूरा करने वाले हैं। बाइबल कहंदा आ कि तू परमेश्वर दे सबत दे दिन नूं पवित्र जान, ओहदा आदर कर, ओहदी रिस्पेक्ट कर, जिहड़ा दिन धरती दे उपर ठहरा दिता ओहदी आराधना करन दे लई। कि असीं ओहनूं पवित्र जाणदे हां या असीं ओहदे विआहां शादियां ते तुरे हुंदे हां? कि जो दिन उन्हें सानू आराधना करन दे लई ठहराया, अपनी जिंदगी नूं बीजण दे लई ठहराया, कि उस दिन असीं की बीजदे हां? साडा ध्यान कित्थे हुंदा? साडी सोच कित्थे हुंदी? साडा इमेजिनेशन कित्थे हुंदा? हालेलुया। असीं की बीजदे हां खुदावंद दे लई, और फिर की वढदे हां खुदावंद दे लई? अगर असीं किसी दी जिंदगी नूं देखदे हां ते उथों पता लग जांदा ओह बीजदा की आ खुदावंद दे सामणे। ਉਹ प्रार्थना का समय किन्ना क बीजदा आ, ਉਹ वचन पढ़न का समय या बीज किन्ना क बीजदा आ खुदावंद दे सामने। और किद्दां बीजदा आ ਉਹ इंसान दी एक मसीह बंदे दी जिंदगी तो, मैं आत्मिक बंदे दी गल नहीं करदा, मैं मसीह बंदे दी गल करदा आ। ਉਹਦੇ जीवन तो पता लग जांदा ਉਹ किन्ना क बीजदा पिया आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं आ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ एक दिन। बोलो आमीन। हालेलुया। ये बंदा रियल क्रिश्चियन है, ये बंदा खुदावंद दे नाल वफादार है। हालेलुया। मैं उस गल तो हैरान आ कि जे
ਹਸਬੈਂਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਾਈਫ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਜੀਏ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਫਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਰੁੱਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੰਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵੱਢਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੀਜਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ, ਭੰਗ ਉੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਕੀ ਵੱਢੇਗਾ ਉਹ?
अगर किसी ने बीज बीजी आया वो ध्यान देगा, ਉਹਨੂੰ उम्मीद आ, ਉਹਨੂੰ आस आ कि ये तो अच्छा निकलना जमीन तो मेरे लिए। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਕਾਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਵਾਂ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੰਗ, ਕੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੰਗੀ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਆਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਆ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਅਦਭੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹਨੇ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਟੇ ਦਾ ਪੀਪਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੀਪੇ ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਕਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਪਈ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ
ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਈਬਲ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਹਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1-1.5 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-1.5 ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਓ ਰਾਤ ਦਾ, ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100% ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਸਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। 15 ਮਿੰਟ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4-4 2-2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ 7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਨੀਅਲ 3 ਵਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ? ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ ਹਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੋਗੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸੋਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, क्योंकि देखने वाली और सोचने वाली गल है कि जब तक ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ नहीं तब तक ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪन्न नहीं होना। याद रखना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ नहीं तब तक ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਆ ਬੀਜ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਧਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦਬਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗॉड ब्लेस। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਵੇਦਨ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए अपनी अखा ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करना चाहता जिन्हों ने बड़े अदब ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद के कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, खुदावंद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਅੱਜ। आइए अपनी अखा ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਦੇ जिंदा ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ और अपने लोगों की सुनने दे विच मदद और सहायता की और बल बख्श देना कि अनुसार चलने वाली भी बन जाण मेरे प्रभु। इस वचन अपनी जिंदगी दे विच अमल का रूप देने वाले बन जाण, वचन पूरा करने वाले बन जाण प्रभु। पढ़न वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, बल्कि ये अनुसार चलने वाले बन जाण और तुहाडे हजूरों सुख दे दिन इन्हां जिंदगियां दे उपर आ जाण मेरे प्रभु। अपनी जिंदगी नूं बीजण, अपने समय नूं बीजण खुदावंद और भरियां भर के चुक के खुदावंद जयकारियां दे नाल अपने घरां परिवारां दे विच जाण वाले बन जाण खुदावंद। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ चंगा हो जावे खुदावंद तुहाडा बेटा तुहाडी बेटी मेरे प्रभु जी। जो दुखी अपने दुखा तो आजाद होवे, जो परेशान अपने परेशानी तो आजाद होवे, जो कर्जे तो अपने कर्जियां तो आजाद होवे। यीशु मसीह दे नाम च घोषणा कर दिंदे आ आजादी दी मेरे प्रभु। तुहाडे बच्चे आजाद होण, वड्डियां गवाहियां दे नाल तुहाडे घर दे विच आउण और तुहाडे नाम नूं उच्चा करन की कहण वाले बन जाण, बोलण वाले बन जाण कि मेरे यीशु ने मैनूं आजाद कर दिता। इह सच आ प्रभु, तुसी खुदावंद सानू आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। असीरी तो खुदावंद आजाद करने वाले खुदावंद हैं। यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे लोग आजाद होण, यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे लोग चंगे होण, यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे लोग आनंदित होण, यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे लोग प्रार्थना च अगे वधन, बाइबल पढ़न दे विच डीप जाण वाले बन जाण, गहराई दे विच जाण वाले बन जाण और समझ जाण खुदावंद धरती दे उपर उन्हां दे आउण दा मकसद की आ मेरे प्रभु। शुक्र करदे सारी गल्लां बातां दे लई, धन्नवाद करते सारी गल्लां बातां दे लई। अच्छा खाण नूं दिता, अच्छा पाउण नूं दिता, अच्छा रहण नूं दिता और अज तक जरूरतां नूं पूरा कीता। दिल तो तुहाडा धन्नवाद करते सारियां गल्लां बातां दे लई तुहाडे ही नाम नूं महिमा दिंदे होए प्रार्थना नूं यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह तुहानूं बहुत आयत दे नाल बरकत देवे और उम्मीद करदा हां, विश्वास करदा हां कि अज दे वचन दा जिहड़ा बीज आ तुहाडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे और पत्थर कंडियालियां इस बीज तो दूर रहन, क्योंकि तुसीं इहदी राखी करन वाले भी बनना है। और जिहड़ा राखी करदा आ वो अपना बचाव कर लैंदा, अपने जीवन च चोरी होण तो बचाउंदा आ, अपने समान दी राखी करदा उहनूं बचाउंदा आ तां जो जिहड़ा चोर आ चुरा ना लै जावे। जिहड़ा बीज चंगा बीज असीं बीजिआ आ, साडे सुत्तिआं वैरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जंगली बूटी ना बीज जावे। इस गल दे उपर ध्यान देना, चौकस भी रहना है। जो बीज बीजिआ ਉਹਦੀ केयर भी करनी, जागदे भी रहना, ध्यान भी देना है।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस। आमीन।